कहानी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। दिलगीर सिंह कहानी अफसल तौसीफ होना जी की कलम। मैं तुहाडा दोस्त भुपिंदर भारज ते दुआबा रेडियो दा मंच। ये कहानी मैं अपने ताए दे कोलों सुनी है। ताए नूं ये कहानी उस वेले लभी जदों वो अपने पिंडों लुटिया पुटिया वेले दा मारिया लाहौर वड़िया। फिर कुछ दिनों पिछों वो वाल्टन दे जिहड़ा सी पनाहगीर कैंप छड्ड के शेखूपुरे दे एक पिंड वसन लई चले गए। उत्थे उहनूं कुछ खेत गुजारा यूनिट दे हिसाब दे विच अलाट होए सन। उस खेत दे बन्ने ते बैठा वो कहानी वाला मिलिया। ये दलगीर सिंह है। ताए नूं पटवारी ने दसिया। ताए ने वेख्या बहुत मैले कपड़े पाई एक जवान सिर नीवा करी भुंजे बैठा कुछ लिख लिख के मेटी जांदा सी। पटवारी उत्थों दा पुराना वासी सी। उन्हें सारी गल दसी। ये सिखड़ा अजे भी इत्थे ही मुरब्बे नूं चिंबड़ के बैठा होया है। ना घरदियां दे नाल गया ना पिंड दियां दे नाल ते हसन लग गया। पटवारी उच्ची सारी हसिया। ताए नूं उहदा हासा चंगा ना लग्या। फिर भी वह अपनी बकवास करदा रहा। रस्सी सड़ गई पर वट ना गया। ये हाले भी अपने आप नूं मुरब्बियां वाला समझदा है। ये थोड़ा जिहा गवैया भी है। फिर माड़ा जिहा खंघ के आखन लगदा, क्यों भाई सरदारा कित्थे गई तेरी हीर सलेटी? पता है मुरब्बे दा नवां मालक आ गया है। हुण दस तेरा की इरादा? दिलगीर सिंह ने पटवारी दी गल वल ध्यान ही ना दिता ते उसे तरह जमीन ते बैठा अपनियां उंगलां दे नाल कुछ लिखदा रहा। ताए ने ओदे लिखे हुए लफ्ज़ पढ़े। लफज पढ़े। कहंदा है कि गड्डी आई है खुदाई वाली, गड्डी आई है खुदाई वाली, उठ विद्या कर बालो साडी रात जुदाई वाली। पटवारी चलिया गया तां दिलगीर सिंह उठ के ताए दे कोल आ गया। हुण वो दोवें एक दूजे नूं वेख रहे सन। दोवां दीआं अखां दे विच बथेरा कुछ सी, पर वो नफरत नहीं सी जिहदे तूफान खड़े कीते गए सन। उसे नफरत ने उन्हां दोवां नूं उजाड़ छड्डिया सी। बड़ी हैरानी दे नाल वो एक दूजे दे कोलों अखां दी जुबानी पुछ रहे ने, किवें, किंज, किहदी करनी? वो दोवें एक हुशियारपुर दा एक शेखूपुरे दा एक दूजे दे सामने आण खलोते। वेले ने की कीता? शायद ही दुनिया दे विच कदे इस तरह दी होई होवे। उन्हां दी चुप दे अर्थ बेहिसाब सन, पर इन्ने लफज कित्थों आउंदे है? अखीर उन्हां दे विचों एक बोलिया, जिहदा नां दिलगीर सिंह सी ना, तैनूं इत्थे 6 किले मिले हुए ने, है ना? उंजे सारा मुरब्बा ही मेरा है, नाल वाला भी मेरा ही है। सारे पिंड दे विच 2 मुरब्बे एक नंबर ने। मैं आप कमाए ने। मैं निक्का जिहा हुंदा सां जदों अपने माँ अते बाप दे नाल इत्थे आया। ये जमीनां उजाड़ सन इस वक्त असां आबाद कीतियां। ये सारी मिट्टी मैं आप कमाई है। मैं उन्हें बाहां खिलार के जिवें सारी धरती नूं अपने कलावे दे विच लैना चाहया सी। फिर दोवें मुठियां भर के मिट्टी उन्हें अपने खुले गलमे अंदर सारे पिंडे दे उत्ते धूड़ लई, जानी कि मल लई। मिट्टी भरे हत्थ उन्हें अपने वालां दे नाल साफ कर लए। उन्हें गन्ने अते कपाह दे नाल भरे खेतां वाल इशारा कीता। ये सारी फसल ये सब मेरे हत्थां दी बीजी हुई है। दूजे पासे मुंजी दीआं पैलियां बासमती दे खूबसूरत गुच्छियां दे नाल लदियां खड़ियां सन। मुंजी दी फसल हाली गिठ गिठ उच्ची होई होनी है। बरसात दीआं फुहारां दे विच नहा के उन्हां दी खूबसूरत हरियाली निखर रही सी। अचनचेत लहू वरन लगा। आंदियां गम कि ऐसी चली, वो गम दी दुनिया दे विच गवाचन लगा सी कि ताए ने सवाल कर दिता,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਬੇਲੀਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਝੁੱਲ ਗਈ, ਸਭ ਕੁਝ ਉੱਡ ਪੁੱਡ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ 2 ਭਰਾ ਸਨ, ਜਵਾਨ ਭੈਣ ਤੇ ਭਰਜਾਈ, ਹੋਰ ਮੇਰਾ। ਦਿਲਗੀਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੈਠ ਗਈ। ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹਿਸਾਬ ਹੌਕੇ ਫਸ ਗਏ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕੋੜੇ ਅਥਰੂ ਘੁੱਟ ਭਰ ਕੇ ਪੀਤੇ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝ ਲਈਆਂ। ਆਹ ਵੇਖ, ਉਹਨੇ ਉੱਚੀ ਜਿਹੇ ਥਾਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ ਕਈ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਬੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਇੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੋ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹਗੀਰ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਯੂਨਿਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਖਬਰੇ ਕਾਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਏ ਨੇ ਦਲਗੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਟੁਰ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਸਨ। ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕਪਾਹ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟੀਆਂ ਚੁਗਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਖਿੜ ਖਿੜ ਕੇ ਹੱਸਦੀ ਕਪਾਹ ਕਿਸੇ ਚੁਗਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਉਦਾਸ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਫੁੱਟਾਂ ਚੁਗਦਾ ਦਿਲਗੀਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਪਾਹ ਵਰਗਾ ਫੁੱਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਖਿੜਦਾ। ਮੇਰੇ ਗੰਨਿਆਂ ਜਿੱਡੇ ਉੱਚੇ ਗੰਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉੱਗਦੇ। ਮੇਰੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਰਾਵੀਓਂ ਪਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਾਸਤੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੇ ਉਡਾਨ ਭਰੀ। ਮੇਰੇ ਚੌਲ, ਮੇਰੇ ਖੇਤ, ਮੇਰਾ ਘਰ। ਫਿਰ ਪੰਛੀ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਖੰਭ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਦਲਗੀਰ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੋਲਾ ਕਿਸਾਨ ਲੁੱਟਿਆ, ਉਜੜਿਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਬੰਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, ਚੁੱਪ ਦੇ 2 ਪਲ ਲੰਘ ਗਏ। ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਏ, ਉਹ ਬੜੇ ਰਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੋਨਾ ਏ, ਸੋਨਾ। ਤੂੰ ਸਾਰਾ ਮੁਰੱਬਾ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਵਾ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਤੂੰ ਹਲ ਵਾਹੀ, ਪਰ ਵੇਖੀ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਵੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਮਾਨਤ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਤਾਏ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਪਨਾਹੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਪਨਾਹੀ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਸੱਜਣੀ ਰੁੱਸ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬੇਠਿਕਾਣੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤਾਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੱਸੀ ਖਾਤਰ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੁੜ ਕਦੇ ਆਖੀ ਵੀ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਊ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੀਤ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ, ਸਾਡੀ ਰਾਤ ਜੁਦਾਈ ਵਾਲੀ, ਵਿਦਿਆ ਘਰ ਬਾਲੋ। ਕਈ ਦਿਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਜਨਮ ਪੱਕੀ ਸੀ। ਦਿਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਨੇ ਜੜ ਫੜ ਲਈ ਸੀ ਨਾ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤਾਏ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲੱਸੀ ਲਿਆ ਕੇ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਪਿਆਇਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਾਮਾ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਖੇਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਕਪਾਹ ਦੀ ਫੁੱਟੀ ਚੁਗ ਕੇ ਢੇਰੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਬਜ਼ੀ ਨੂੰ ਗੋਡੀ ਦਿੰਦਾ, ਨਰਮ ਤੋਰੀਆਂ ਘੀਏ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਆਡਾਂ ਖਾਲੇ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਠੀਕਰੀ ਦਾ ਕਲਮ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਨਾਲ ਗਾਉਂਦਾ, ਡੁੱਬਦੇ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੈ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਟਾਹਲੀ ਥੱਲੇ ਉਹਨੇ ਥਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਵਿਛਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹੀ ਉਹਦਾ ਬਿਸਤਰਾ, ਉਹੀ ਰਜਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬੇਘਰਾ ਬੇਵਤਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਮਜ਼ਹਬ ਉਹਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਇਆ ਵੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
सलाह दित्ती ਉਹ केस कटा के ना बदल के ਇੱਥੇ ही रहे ते आराम दे नाल। नहीं नहीं, ਉਹਨੇ जवाब दिता, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ जन्म लैन ਦੇ बराबर ਦੀ ਗੱਲ हो गई ना। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ जन्म ਹੁੰਦਾ है पर ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ नहीं। इस तरह ਤਾਂ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ भी बदलनी ਪਊ। इंज भी कदे होया है? एक आदमी दियां दो दो मावां होण, जानवर दियां भी दो नहीं हुंदियां। असीं तां फिर इंसान हाँ, पर ताए दियां फिकरां कुछ होर ने। लोकां ने इतराज़ करने शुरू कर दिते सन, सिख इत्थे क्यों रहिंदा है, उहनूं जाना चाहिदा है। सच्ची गल तां इह है भई ताया दिलों नहीं सी चाहुंदा कि दलगीर जावे इत्थों। ਉਹ ਪਿੱਛੇ 5 ਭਰਾ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਜੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਦੂਜੀ ਬਾਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਲੱਸੀ ਦਾ ਛੰਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਤਾਏ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਚ ਦੱਸੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਮੱਝ ਦੀ ਲੱਸੀ ਹੈ? ਬੂਰੀ ਦੀ, ਤਾਏ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬੂਰੀ 5 ਕਲਿਆਣੀ ਦੀ? ਆਹੋ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਅੱਖ ਬਲੋਰੀ ਹੈ? ਆਹੋ। ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਫੁੱਲ ਹੈ? ਆਹੋ। ਪਰ ਤੂੰ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਪੁੱਛੀ ਜਾਨਾ? ਸਹੁੰ ਰੱਬ ਦੀ ਚੌਧਰੀ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਭਾਬੋ ਦੇ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝਾਂਜਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਈ ਸੀ। ਬੜੀ ਨਿਰੋਈ ਲੱਸੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਸਗੋਂ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਚੌਧਰੀ ਬੂਰੀ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਯਾਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਮੁਰੱਬੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਜਾਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਖੂਹ ਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲ ਕੇ ਨੁਹਾਵਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਤਾਏ ਨੇ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਅਜਬ ਤਮਾਸ਼ਾ ਲੱਗਾ। ਬੂਰੀ ਦੂਰੋਂ ਅੜਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਮੱਝ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨੱਸਿਆ। ਉਹਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਮੱਥਾ ਚੁੰਮਿਆ, ਇੰਜ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਦੋਵੇਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਧਾਹਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਏ ਤਾਂ ਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੂੰਹ ਚੱਟ ਕੇ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਬੜੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹਾਇਆ, ਮਲ ਕੇ ਮੈਲ ਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੂਰੀ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਲਿਸ਼ਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਤਸੱਲੀ ਹੋਈ ਜਿਵੇਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਬੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਬੀ ਦੀ ਡੋਲੀ ਦੇ ਮਗਰ ਸਜੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ, ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਚੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਫੁੰਮਣਾ ਵਾਲਾ ਸਹਿਰਾ, ਪੈਰੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀਆਂ ਝਾਂਜਰਾਂ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ ਅੱਟਾ। ਲੋਕੀ ਖੜੇ ਹੋ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹੀ ਮੱਝ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਾਰਫਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ ਮੱਝ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੱਝ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਸੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਬੂਰੀ ਤਾਂ ਬੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਲਵੇ ਉਹਦੀ ਹੈ। ਤਾਇਆ ਆਪ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਦਲਗੀਰ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੌਰ ਬਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਿੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਪਰਾਂ ਹਿੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦਲਗੀਰ ਦਾ ਦਿਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਨੌਰ ਦੀ ਜੂਨੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਉਹ ਥਾਂ ਮੰਗਣ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਕੰਢੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਵਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਉਹ ਦਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੁੱਕ ਰਵੇ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਓਨੇ ਹੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਏ ਦੇ ਆਵਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਜੂਦ ਦਾ ਉਖੜਿਆ ਬੂਟਾ ਮੁੜ ਜੀਵਨ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਏ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਵੇਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਂਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਊਂਠ ਵਾਂਗ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੱਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਚਾ ਕਹਿ ਕੇ ਹਾਕ ਮਾਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਗੰਨੇ ਭੰਨ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੰਨੇ ਛਾਂਟਣ ਕਮਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆ ਗਏ। ਉਹਨੇ ਗੰਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਠੀਆਂ ਤਾਂ ਰਖਵਾ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਉਦਾਸ ਬੜਾ ਹੋਇਆ।
मैं इत्थे नहीं रह सकदा यार। इस गल दा यकीन उहनूं होण लग पिया सी। हुण ओह किसे शह दा मालक नहीं सी, फिर भी किसे कां चिड़ी वांग अपनी टाली ते रह क्यों नहीं सकदा। ओह बंदा होना भी केडा पाप है। आओ बंदा होना क्यों जे एक मजहब वाले भी तां एक दूजे दे गाटे कट रहे ने। उहने अखी वेख लिया सी ना। इसे करके एक दिन ताए नूं दस्सिया कि पटवारी दी नीयत ठीक नहीं लगदी। वो इस जमीन दे उत्ते किसे होर दा कब्जा कराउणा चाहुंदा है। वंडी खा लई होनी है ना इन्हें, यानी कि रिश्वत। इंजो किसे सरकारी एहलकार नूं भी नाल लई फिरदा है। इस मुरब्बे दे उत्ते सरकारी एहलकार दी भी नज़र लगी है। पटवारी जरूर ये जमीन ओहदे ना कर देगा। ताए नूं बेबस पनाही समझ के कोई हल्की जमीन दे देवेगा उहनूं। पिछों होया भी इसे तरह ही सी। पर इस तो पहला जो होया वो इस तरह सी कि पटवारी ने दलगीर सिंह नूं अपने घर सद्दिया। वो गया नहीं। फिर आप आके उन्हें धमकी दिती भी ये मुरब्बा छड्ड के आपे चलिया जावे, नहीं तां। दलगीर ने पटवारी नूं जो जवाब दिता वो बस इन्ना को ही सी। जे मैं जाण वाला हुंदा तां उसे दिन चलिया गया हुंदा। मैनूं वेले ने फड़ के इत्थे कैद कीता होया। जिस दिन छड़ दिता मैं जहान तो ही चलिया जावांगा। 2-4 दिन चुप करके लंघ गए। एक दिन सवेर नूं दलगीर जाग्या ही ना। अपनी आदत के खिलाफ वो दिन चढ़े ताई जिहड़ा सी पराली दे विच ही पिया रिहा। रोज़ तां वो तड़के उठ के काम करन लग जांदा सी। नरम दुपहरे जदों ताया उहदे लई लस्सी लैके आया तां पराली उहदे मूँह तो परां कीती उहदा पिंडा ठंडा पिया सी। उहदे बुੱਲ नीले कच उहदी पुड़पड़ी दे उत्ते गुम जिहा जखम ਉਹਨੂੰ ਡੰਗ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਾਲੇ ਨਾਗ ਨੇ, ਖਬਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਤਾਏ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਥਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਧੋਤਾ, ਫਿਰ ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਬ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੀਂ ਟਾਹਲੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁਣ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਗ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਤਾਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਟਾਹਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤਾਏ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਜੋ ਦਲਗੀਰ ਨੇ ਖਾਸ ਥਾਂ ਬੀਜੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਜਵਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਜੋ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਉੱਗੀਆਂ ਖੜੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਤਾਏ ਆਪੇ ਹੀ ਕਹੀ ਸੀ। ਵੇਲਾ ਆਪ ਵੀ ਟਾਹਲੀਆਂ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦਲਗੀਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੋੜੀ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਇਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਘੁੱਟ ਅਥਰੂ ਪੀ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਾਲੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਹਦਾ ਦੁੱਖ ਭਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਏ ਨੇ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖੇ। ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਅੰਤ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਕਹਾਣੀ ਅਫਸਲ ਤੌਸੀਫ ਜੀ ਦੀ ਕਲਮ ਦਿਲਗੀਰ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਭੁਪਿੰਦਰ ਪਾਰਜ, ਦੁਆਬਾ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਮੰਚ, ਫਿਲਨਾ ਸਟੂਡੀਓ।